آپ کس معیار پہ آکے سید گل حسن صادق کو سنتے ہیں اور کتنے پہ مجھے سلام کر جانا ہے۔ توجہ کرنا، اگر زبان رکھتے ہو تو میرے سے اتنا بولنا جتنا بولنے کا حق بنتا ہے۔ حسین کیا ہے؟ میرا دل ہے کہ میں حسین تھوڑا سا بیان کروں کہ حسین کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ ملتے ہیں نا، دور ہوں، آپ سلامت رہیں، آپ کے چہرے سلامت رہیں۔ جتنے جوان بھائی جان بیٹھے ہیں نا، جو حسین سننے کو تھوڑی سی کم رہی، جو حسین سن لیتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ باقیوں کی مرضی کی بات ہے۔ زمانہ پوچھتا ہے یار بتا حسین زندہ ہے؟ بولو میرے ساتھ، جو حسین کے نوکر بیٹھے میرے ساتھ بولنا۔ زمانہ پوچھتے بھئی حسین زندہ ہے؟ بتاؤ حسین زندہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں خدا ہے باقی تو سمجھو حسین باقی ہے۔ شاباش شاباش، آباد رہنا۔ جو مولا حسین کا نوکر ہے وہ ہاتھ بلند کر کے سلام کرے گا۔ باقیوں کی مرضی کی بات ہے۔ کل رات لنگر حسینی رحیم میر خان ختم ہی ہوگی مجلس ان 4 مصروں میں۔ مجھے نہیں پتا یہ وڈیرے کی چکی، یہ ماچھی گوڑ، یہ کتنا بندہ میرے حسین سن سکتا ہے اور کتنا بول سکتا ہے۔ توجہ، میں کہہ رہا ہوں خدا ہے باقی تو سمجھو حسین باقی ہے۔ خدا ہے باقی، جو حسین کو نوکر ہے، جو بندہ میری آنکھ کی زد میں بیٹھا ہے وہ بولے گا باقیوں کی مرضی کی بات ہے۔ خدا ہے باقی تو سمجھو حسین باقی ہے۔ خدا ہے باقی تو سمجھو حسین باقی ہے۔ خدا کے نور کے اندر چھپا ہوا ہے حسین، یزید وقت یہی سوچ سوچ کے مرتا۔ حسین مر بھی گیا پر جگہ جگہ ہے حسین۔ کیا بات ہے یار، یہ معیار ہے میرا، کیا بات ہے یار، آباد رہو یار۔ سلامتیاں حسین آپ کو۔ سلامت رہی۔ یزید وقت ہے یہ سوچ سوچ کے مرتا، حسین مر بھی گیا۔ نوجوانوں کوشش کریں میرے نال بولے، یزید مر بھی گیا، حسین مر بھی گیا، پر جگہ جگہ ہے حسین۔ 4 مصرے مزید پڑھے جی۔ آج کل بڑے اردو سمجھ آ رہی ہے سب کو، سب کو سمجھ آ رہی ہے، کیا بات ہے یار۔ میں نے کہا چلو سرائکی پہ نہ آنا پڑ جائے، اگر آپ اردو اتنا پیارا سن رہے ہو تو 4 مصرے مزید آپ کے حوالے گفٹ کر رہا سید گل حسن صادق۔ اگر آپ کے کلیجے میری بات اترے تو عزت حسین کا واسطہ زبان سے ہاتھ ادا کر دینا۔ زمانہ ذکر حسین کو روکتا ہے، بھئی جلوس نہیں نکلنے دینا، یار ماتم نہیں کرنے دینا، یا ذوالجنان نہیں نکالنے دینا، یار عباس کے علم کی شبیہ لگانے نہیں دینی۔ اگر لگاتے ہیں تو کچھ لعین کچھ یزیدی اس کی توہین کر دیتے ہیں۔ بندے فتوے لگاتے ہیں ذکر حسین پہ، کبھی تم نے سوچا ہے کہ ذکر حسین پہ فتوے لگاتے کیوں ہیں؟ شاباش، آباد رہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ذکر حسین سے جلتے کیوں ہیں؟ یہ ذکر حسین سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ عالم عباس سے جلتے کیوں ہیں؟ یہ ذوالجلال پاک سے جلتے کیوں ہیں؟ یہ تازیہ داری سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ مجلس حسین بندہ وہ گونگا ہوگا جو زبان رکھ کے میرے ساتھ میں بولے۔ میں پڑھ کے جا رہا ہوں، تیری مرضی کی بات ہے طارق، میرا سر جاوے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ذکر حسین سے جلتے کیوں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں توجہ، میں کہہ رہا ہوں دشمن تھے مرتضیٰ کے جو بدر و حنین میں، تو سر اٹھانا جو حسین کے نوکر ہیں۔ دشمن تھے مرتضیٰ کے جو بدر و حنین میں، وہ لوگ بے سکون ہے اور ہم ہیں چین میں۔ صادق انہیں ہے خوف جلوس حسین کا کن کو، جن کے بڑوں کے ہاتھ ہے قتل حسین۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ آباد رہیے، آپ سلامت رہیں۔ حسین مولا آپ کو عزت دیتا ہے۔ صادق انہیں ہے خوف جلوس حسین۔ لالے ہو، راضی بیٹھے ہو؟ حسین بادشاہ تو نوزہ رکھے۔ مشکل ترین دعائیں ذہن میں رکھنا، صحیح دعا کر کے جا رہے، ہر دعا قبول ہوگی۔ توجہ، صادق انہیں ہے خوف جلوس حسین کا، جن کے بڑوں کے ہائے 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 ہائے، شاباش، آجا والا مالک تیری دعاتیں صدقے ہو، جن کے بڑوں کے ہاتھ تھے قتل حسین میں۔ اگر اتنا پیارا سن رہے ہو تو چلو پھر جس لگاؤ اور میرا ایک اور مصرع وصول کرو۔ بندہ مجھ سے پوچھتا ہے، ایک مولانا میرے پاس آئے اور کہتا ہے گل حسن صادق بتا، ہر جگہ پہ ذکر حسین جو ہو رہا ہے کیا حسین زندہ ہے؟ مجھ سے کوشچن کرتا ہے کہ محرم میں یہی تو بتا رہے ہیں کہ حسین زندہ ہے۔ یار کیسے زندہ ہے؟ یہی میں آپ کے حوالے کروں۔ بندے نے مجھ سے سوال کر لیا، یار بتائیں تو صحیح حسین زندہ ہے؟ حسین زندہ ہے۔ دوسرا مصرع عزت حسین کا واسطہ زمین پہ چلا گیا نا، بڑے ریت چکی آ لیا، ماچھی گوڑا لیا، ساتھ کا بعد یار مان ہی بڑا لگ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں تو مجھ سے پوچھنا آ کر حسین زندہ ہے، تو مجھ سے پوچھنا آ کر حسین زندہ ہے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا خدا سے پوچھنا جا کر حسین زندہ۔ شاباش شاباش۔
शाबाश मेरा चांद, आबाद रहो यार, इमाम हुसैन के नौकर सलामत रहे। मैंने कहा तुम मुझसे पूछना आकर बंदा मुंह पे हाथ रखे, इज्जत हुसैन का वास्ता तेरा हाथ हटे तो बोली, नहीं तो गुल हसन सादिक हट गया। मैं कह रहा तुम मुझसे पूछना आकर हुसैन जिंदा है, खुदा से पूछना जाकर हुसैन जिंदा है। यजीद सर को बचाकर भी मर गया सादिक, पर अपने सर को कटाकर हुसैन। क्या बात है, डाले मालिक हयाती दे इन्हें मिशन हुसैन थे नौकरी करें दे समझो। आप सलामत रहे, आपका हुक्म होता है हम हाजिर हो जाते हैं। तारिक भाई तो वदा फिरा है, समझ गए ना, वदा बंदा है बड़े दाकर नाल ताल्लुक तारिक फिरा था। असा मस्कीन गरीब के बंदे हैं, बस ऐसा हुक्म कर ले मैं ऐसा हाजिर थी में तवज्जो मौला तो आपको हिस्सा दे। आप सलामत रहें, कल आपके पास हाजिरी है ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे एफएससी अगर जिंदगी रही। तवज्जो, हुसैन क्या है? अच्छा, ये मेंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, ये अदमैन पे मेरे यदैन है। अगर तुम्हें मेरी बात दूसरी समझ में आ जाए तो बोलना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी की बात है। मैं कहता हूँ अगर न होती बपा करबला कभी सादिक, अगर न होती, दूसरा मिसरा अपने जहन में डालना इज्जत हुसैन का वास्ता। मैं कह रहा हूँ अगर न होती बपा करबला कभी सादिक, सबील रिस्क तबर्रुक नियाज ना होती। शाबाश शाबाश, हुसैन का खाता है वो मेरे साथ बोले वाक्यों की मर्जी की बात है। मैं कह रहा हूँ अगर ना होती पप्पा करबला कभी सादिक, अगर ना होती या हुसैन बादशाह दिख नहीं है सामने बादशाह बास का लंबी है। मैं हाथ रख के कह रहा हूँ पता नहीं कौन बोले कौन न बोले। मैं कह रहा हूँ करबला ने किया क्या है। मैं कह रहा हूँ अगर ना होती पप्पा, भाई मौलवी साहब कहते हैं हमने मजलिस नहीं करवाने देनी है, हमने जलूस नहीं निकलने देना, हमने दुलदुल नहीं निकलने देना, हमने अलम नहीं उठवाने देना, हमने ताजिया नहीं निकलने देना। मैंने कहा मौलाना साहब अकल का इलाज कराओ। मैं कह रहा हूँ अगर ना होती पप्पा करबला कभी सादिक, अगर ना होती पप्पा करबला कभी सादिक, सबील रिस्क तबर्रुक नियाज ना होती। और नमाज पढ़ के तू मजलिस पे मत लगा फतवे, क्यों? अली का लाल ना होता नमाज ना। क्या बात है यार, तू नमाज हुसैन के मुकाबले। शाबाश शाबाश हैदरी। अब आप सलामत रहे जी, दुआ फरमाइए हुसैन मौला आपको इज्जत देता। अगर ना होती बपा करबला कभी सादिक, अगर ना होती बपा करबला कभी सादिक, सबील रिस्क तबर्रुक नियाज ना होती। और नमाज पढ़ के तू मजलिस पे मत लगा फतवे, अली का लाल ना होता नमाज ना हो। क्या बात है, आबाद रहो, अली का लाल ना होता। वो पहला बात, पहले जुमला याद रखना भूलना ना, हुसैन जिंदा है, वो याद है ना। तो मुझसे पूछना अगर हुसैन जिंदा है, खुदा से पूछना। तारिक बिरा मैं मक्ते से आ गया। शायरी का एक दस्तूर होता है, मतला जो मिसले अव्वल होता है वो होता है मतला, जहाँ पर शेर खत्म होता है वहाँ मक्ता कता देता है जाकिर शायर अपने नेम के साथ। मेरा लकब था सादिक, मैंने सादिक इस्तेमाल कर दिया। यजीद सर को बचाकर भी मर गया सादिक, पर अपने सर को कटाकर हुसैन जिंदा है। तुम्हारी दाद ने मुझे इतना ललचा दिया है, अंदर से मैं मजबूर हो गया हूँ कि अगला 2 मिसरे भी तुम्हारे हवाले करूँ, अगला शेर भी तुम्हारे हवाले करूँ। ये सामने मस्जिद, ये मस्जिद है ना, ये सामने मस्जिद है। अब जुमला सुनना, मौलाना कहता है कोई दलील दो कि हुसैन जिंदा कैसे है। भाईजान साउंड वाले तीनों भी रियायत नहीं थे, मेरे नाल बोलना। इज्जत अता करे मौला हुसैन बादशाह। ये सारा पिंडाल जो हुसैन का नौकर है, ये सारे हाथ बुलंद होने चाहिए जो हुसैन का नौकर है। मेरा जुमला सुनना, मौलाना साहब कहते हैं कि बताओ तो सही भैया ये दलील, कोई दलील दो कि हुसैन जिंदा कैसे है। मैंने कहा मैंने सुना है कि आप मुअज्जिन भी हैं, आप पेश नमाज भी हैं। उन्होंने कहा जी जी मैं मुअज्जिन भी हूँ, मैं पेश नमाज भी हूँ। मैंने कहा आप 5 वक्त की नमाज आन तो देते हैं ना। उन्होंने कहा जी देता हूँ। मैंने कहा फिर भी पूछते हो कि हुसैन जिंदा या नहीं। इसी क्या बात है यार, क्या बात है यार, आबाद रहो हुसैन का नौकर। मैंने कहा मौलाना साहब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, पेश नमाज भी। उन्होंने कहा जी जी गुल हसनैन में नमाज भी पढ़ाता हूँ। मैंने सुना आप मौजिन भी। उन्होंने कहा जी जी मैं मौजिन भी, मैं अज़ान भी देता हूँ। मैंने कहा दिन में 5 दफा आप अल्लाह अकबर की तकबीर करते हो ना। उन्होंने कहा हाँ जी करते हूँ। मैंने कहा फिर भी आप गुल हसनैन से पूछती हो कि हुसैन जिंदा है या नहीं। मैं कह रहा हूँ इसी अज़ां की सदा में छुपा हुआ है हुसैन। इज्जत हुसैन का वास्ता बोलना मेरे साथ जो हुसैन का नौकर है। मैंने कहा मौलाना साहब इसी अज़ा की सदा में छुपा हुआ है हुसैन। ऐ मौलवी तू हया कर, हुसैन जिंदा।
अच्छा, दुआ फरमाएंगे? पढ़ दूं 4 मिसरे मजीद आपके इशारे पे? तवज्जो, मैं कह रहा हूँ दुश्मन हक जा बजा पामाल होना चाहिए। तो यहाँ से नॉलेज भी लेके जाना, लफ्ज़ पामाल क्या होता है? पैरों के नीचे रोन देना पामाली होती है। जब पैर के नीचे किसी चीज़ को रोन दिया जाता है तो समझो उस चीज़ की पामाली हो गई। मैं कह रहा हूँ दुश्मन हक जा बजा पामाल होना चाहिए। अब आपका हक बनता था सैयद गुल हसन सादिक, बता तो सही कि अब मैं हूँ मुकरुम ले के पैर दे तो ले दे थोड़ा हक तो बन गई ना। गुल हसन सादिक तय आखे दुश्मन हक जा बजा पामाल होना चाहिए। पामाल करें तो कैसे? मैं कहता नहीं 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 नहीं, पैरों के नीचे देने की जरूरत नहीं, नुस्खा मैं दे रहा हूँ, पामाल वो खुद हो जाएगा। कैसे? मैं कह रहा हूँ दुश्मन आपके सहारे में मैंने मिसरे शुरू किए। मैं कह रहा हूँ दुश्मन हक जा बजा पामाल होना चाहिए। कैसे? धड़कनों में बस अली का लाल होना चाहिए। आहा, शाबाश, बड़ा राजी जा रहा है यार, ये मजमा आबाद रहो यार, ये हाथ में लग रहे। तवज्जो, अब जो कलंदर लाल साईं के नौकर बैठे हैं वो राजी रहे जो मौला हुसैन के नौकर है। तवज्जो, मैं दुश्मन या सैयद आदरिकनी, इन्हें सकत देना, इन्हें परवाज देना, इनके ज़र्फ़ में मुसद देना कि गुल हसन कुछ जुमला पढ़े और ये वसूल कर ले। मैं कह रहा दुश्मन हक जा बजा पामाल होना चाहिए। धड़कनों में बस अली का लाल होना चाहिए। फिर जिसे चाहो अली मानो, मगर एक शर्त है क्या? उसके दर का सग कलंदर लाल होना। जियो जियो आपकी दाद के सदके, सलामत रहो।